বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি ইনসাফের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা আলোচনা করব তুরস্কের দুটি ঘটনা নিয়ে। আজকের ঘটে যাওয়া তুরস্কের দুটি ঘটনা নিয়ে। একটি হলো স্বাগত জানাচ্ছি ইনসাফের এই বিশেষ একটি হলো আজকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়িপ এরদোগান ঘোষণা দিয়েছেন ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গ্যাসের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে তুরস্কের পক্ষ থেকে যে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলতেছিল, এতে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ এটি গ্যাসের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। আর দ্বিতীয়টি হলো আয়া সোফিয়ার মতোই আরেকটি মসজিদ, যেটিকে জাদুঘর হিসাবে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, এটিকে আবারও কোনো মসজিদে রূপান্তরিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এরদোগান। আজকে এই দুইটি বিষয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য, আলোচনা করার জন্য তুরস্ক থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ। আপনারা ওনাকে চেনেন, তিনি তুরস্ক বিষয়ে ইতিপূর্বে আমাদের ইনসাফের অনেকগুলো শোতে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা আজকে তুরস্কের এই দুটি ঘটনার বিষয়ে একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। শুরুতে আমরা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়িপ এরদোগানের আজকের গ্যাসের খনির যে অনুসন্ধানের সুখবর, এই সুখবরটি উনি যে সংবাদ সম্মেলনে বা অনুষ্ঠানে দিয়েছেন, ওইটার একটা ক্লিপস আমরা দেখে এসে আমরা ফয়সাল ভাই থেকে এটার বিশ্লেষণ জানতে চাইবো ইনশাআল্লাহ। আমরা ভিডিও ক্লিপসটি দেখে আসি। Aziz milletim, evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamdolsun neticeye de keşfede ulaşmış olduk. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamdolsun. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabbimize, bize ve milletimize bu günleri gösterdiği için hamd ediyoruz. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip
inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla, adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. জি ফয়সাল ভাই, আপনি আমরা তো আসলে বুঝতে পারিনি, দোকান তুর্কি ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন। আপনি যদি তিনি কি বলছেন এটা থেকে শুরু করেন, ঘোষণাটা কি, ঘোষণাটা পুরোপুরি এটা একটু আমাদেরকে একটু জানান, আর এরপর আমরা বিস্তারিত আলাপে যাব অন্যান্য বিষয়। জি ধন্যবাদ প্রিয় সঞ্চালক এবং আমাদের দর্শক মণ্ডলী যে যেখান থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুনছেন, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। যে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা অনেকটা হঠাৎ করেই প্রোগ্রাম, আমি নিজেও বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তো আমাদের সম্মানিত সঞ্চালকের পক্ষ থেকে ফোন পাওয়ার পরে শিডিউলটা চেঞ্জ করে প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই। তো আপনারা সুন্দর একটি ভিডিও ক্লিপস এই মাত্র দেখানো হলো, প্রেসিডেন্ট এরদোগান জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিচ্ছেন সেই ভাষণের একটা অংশ এখানে শো করা হয়েছে, যেখানে প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে তুনা ওয়ান নামক একটা এক্সপ্লোশন জোনে এই যে গ্যাস ফিল্ডটা পাওয়া গেছে, নতুন যে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং জাতির জন্য একটি আনন্দজনক ঘটনা, খুব আনন্দের একটি বিষয়, এই ঘোষণাটি উনি দিয়েছেন। এবং পাশাপাশি তিনি বলেছেন এখানে 320 ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া গেছে, এরকম একটা ঘোষণা বলেছেন, এবং 2023 সালে এটিকে তারা ব্যবহারযোগ্য হবে। এর পাশাপাশি তিনি বলেছেন, তিনি শুকরিয়া আদায় করেছেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন, এবং সবচেয়ে আরো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি বলেছেন যে এই আরেকটি শহরের তিনি নাম বলেছেন সাকারিয়াতে, সাকারের ভূখণ্ডেও এরকম গ্যাসের খনি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং পাশাপাশি তিনি আরো কয়েকটি বিষয় বলেছেন, আরেকটি হলো এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি মনে করি, তিনি বলছেন আকদেনিস যেটি হলো ভূমধ্য সাগরেও এইরকম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যাবে। এটি তো ফয়সাল ভাই কৃষ্ণ সাগরে, ব্ল্যাক সি, জি যেটি পাওয়া গেছে এটি কৃষ্ণ সাগরে, বাট তিনি তার বক্তব্যে কিন্তু এটাও মেনশন করেছেন যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ভূমধ্য সাগরে এরকম গ্যাসের ঘোষণা দেব। এটি মূলত তার বক্তব্যের সারাংশ, যদিও বক্তব্য আরো একটু বড় ছিল, আমি নিজেও এখানে আসার আগে একবার শুনেছি বক্তব্য আরো বড় ছিল, তার আপনাকে করেছেন, মূলত এটা তার মূল বিষয়। তো আমি তার পুরো বক্তব্যটাকে ধারাবাহিক ভাবে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এখানে। জি ফয়সাল ভাই, মানে এই আজকের যে গ্যাসটা, মানে তুরস্ক কি এর আগেও তুরস্কে প্রাকৃতিক গ্যাস কি ওনারা তুরস্কের অনুসন্ধান আগে জারি ছিল, বা তুরস্কে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কেমন? আপনারা জানেন যে তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের যাত্রা শুরু হয়, সেখানে কিন্তু তেল গ্যাস অনুসন্ধান সহ নিজেদের ভূখণ্ডে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে এরকম অধিকার তুরস্কের ছিল না এবং নাই। এবং লুজান চুক্তি নিজেদের ভূখণ্ডের মধ্যেও তাদের কোনো অধিকার নাই। লুজান চুক্তির
একটা অঘোষিত একটি ল ছিল। এবং আপনাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, আপনারা জানেন যে আজকে মসুল এবং আলেপ্পো হলো সিরিয়ার একটা অংশ, আর মসুল হলো আপনার ইরাকের একটা অংশ। আপনারা জানেন এই তার্কি প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক যাত্রা শুরু হওয়ার পরেও কিন্তু এই দুইটি ভূখণ্ড কিন্তু তার্কিশ ভূখণ্ডের অধিভুক্ত ছিল, এবং এখানকার জনগণও কিন্তু তার্কিশ তুর্ক বলা হয়, যেটি তুর্ক নাগরিক, এখানকার তার্কিশ নাগরিক তারা। তো এই আলেপ্পো এবং মসুলকে কিন্তু 1926 সালে সম্ভবত ব্রিটিশরা এটা নিয়ে নেয়। এটি সম্ভবত এই বিজয়ী যে শক্তিটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, তারা কিন্তু এটি তুরস্ক থেকে 1926 সালের দিকে লুজান চুক্তির পরে কিন্তু নিয়ে নেয়। এবং নিয়ে নেওয়ার কারণটা হলো এই প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ দিয়ে এই দুইটি জেলা, এই দুইটি প্রদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার কারণে তুরস্ক থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। তো তার্কিকে এইভাবে তাদের প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, খনিজ সম্পদ যা কিছু সবকিছু থেকে কিন্তু একেবারে প্রজাতান্ত্রিক শুরু থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে, খুব পরিকল্পিতভাবে। তো আপনারা দেখেন, এবং তুরস্ক কিন্তু, আমি গতকালও বলেছি যে তুরস্কের 1 থেকে 2 কিলোমিটার দূরবর্তী যে দ্বীপগুলো আছে, এমনি আন্তর্জাতিক আমরা কি জানি যে 200 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একটি ভূখণ্ড সেটা ইউজ করতে পারে যদি স্বাভাবিক সবকিছু থাকে, 200 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। তো সেখানে 200 নটিক্যাল মাইল মানে প্রায় 300 কিলোমিটারের মানে 300 মাইলের কাছাকাছি। তো এখানে কিন্তু তুরস্ক 2 কিলোমিটার দূরবর্তী যে দ্বীপটি, সেই দ্বীপেও কিন্তু তুরস্কের কোনো অধিকার নেই, একমাত্র সাইপ্রাস, উত্তর সাইপ্রাসরা। যদিও এই উত্তর সাইপ্রাসকে তুরস্ক যুদ্ধের মাধ্যমে তুরস্ক দখল করেছিল 1976 সালে। তো আজকে দেখেন 582 কিলোমিটার গ্রিস থেকে 582 কিলোমিটার দূরে যে দ্বীপটি রয়েছে সেটির অধিকার গ্রিসের রয়েছে, কিন্তু তুরস্কের ভূখণ্ড থেকে 2 কিলোমিটার দূরে কিন্তু ওই দ্বীপের অধিকার তুরস্কের নেই। ঠিক এইভাবে কিন্তু তুরস্ককে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তো স্বাভাবিকভাবে তার্কির এই গ্যাস তেল অনুসন্ধানের এর আগে কি তাহলে তুরস্কের নিজস্ব কোনো কোনো গ্যাসের অনুসন্ধান চালায়নি, তাদের অধিকারও ছিল না। 2018 সালে তুরস্কের তৎকালীন জ্বালানি এবং খনিজ মন্ত্রী বেরাত আল বাইরাক, যিনি বর্তমানে অর্থমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট এরদোগানের বড় জামাই, তার নেতৃত্বে 2টি জাহাজ মূলত অনুসন্ধান কার্যক্রম চালায়, এবং জাহাজ 2টির নাম ছিল, একটি ছিল ইয়াবুস আর একটি ছিল ফাতি। এবং ইয়াবুস এবং ফাতি 2টি নামই কিন্তু ওসমানী খিলাফতের অটোমানের 2জন বড় সুলতান, যেমন ফাতি সুলতান মেহমেদের নামে ফাতি এবং ইয়াবুস সেলিম, যার সময়ের তার অটোমান কিন্তু সর্ববৃহৎ ভূখণ্ড ছিল ইয়াবুস সেলিমের সময়। জি। তো এই কারণে এই 2জনের নাম অনুসারে 2টি জাহাজে যাত্রা শুরু করে, এবং নিজস্ব টেকনোলজি নিয়ে কিন্তু তারা অভিযান কার্যক্রম চালায়। নিজস্ব টেকনোলজি নিয়ে পাওয়ার পরে সত্য অনুসারে অন্য কাউকে গ্যাস দেবে, আমাদের দেশে গ্যাস পাইলে যেমন অর্ধেক ভাগ দিয়ে দিতে হয়, বেশিরভাগ ভাগ দিয়ে দিতে হয়, এরকম কোনো কিছু না, নিজের অভিযান কার্যক্রম চালায়। এবং তখন থেকে কিন্তু গ্রিস সহ কিন্তু সবাই বাধা দেওয়া শুরু করে। এবং আজকের যে ভূমধ্য সাগরের যে উত্তেজনা, এটি কিন্তু তুরস্কের এই গ্যাসের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করি। কারণ এই ভূখণ্ডে এই ভূমধ্য সাগরে যে পরিমাণ গ্যাস, তেল সহ অন্যান্য বিষয়গুলো রয়েছে, প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ গুলো রয়েছে, এগুলো নিয়ে কিন্তু এই উত্তেজনাগুলো মূলত। তো আজকে তুরস্ক, আমি আপনাকে বলি, দেখেন তুরস্ক প্রতি বছর, তার্কিতে কিন্তু খুব শীত প্রধান দেশ, 8 মাস শীত থাকে, কিছু কিছু জায়গায় 9 মাসও শীত থাকে তার্কির। তো এখানে মাইনাস একেবারে 40 পর্যন্ত টেম্পারেচার চলে যায়। কিছু কিছু সিটি রয়েছে যেখানে পূর্ব তুরস্কের সহ আশেপাশে কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে -40 পর্যন্ত তাপমাত্রা চলে যায়। তো তার্কিতে প্রতি বছর 40 থেকে 41 বিলিয়ন ডলার তুরস্কের খরচ হয় শুধু গ্যাসের কারণে। কারণ তাদেরকে এই গ্যাসগুলোকে রাশিয়া, ইরান এবং ইরাকের যে কুর্দিস্তান এলাকা রয়েছে সেখান থেকে এই গ্যাসগুলো নিয়ে আসতে হয়, এবং এই গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে 40 থেকে 41 বিলিয়ন ডলার খরচ হয় তুরস্কের প্রতি বছর। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে প্রেসিডেন্ট এরদোগান যে ঘোষণা দিয়েছেন 320 বিলিয়ন ঘনফুটের যে গ্যাসের ঘোষণাটি দিয়েছেন, ঘনফুট না, ঘনমিটার যদি বলি তাহলে হবে 11 ট্রিলিয়ন ঘনফুট হবে, যেখানে 320 বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাসের যে ঘোষণাটা দিয়েছে, এটি আগামী 20 বছর তারা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এবং তার্কির কিন্তু বার্ষিক ডিমান্ড যদি বলি, বার্ষিক চাহিদা কিন্তু 43.2 বিলিয়ন ঘনমিটার তার্কির বার্ষিক যে গ্যাসের চাহিদাটি, এটি পূরণ হবে, এবং এটি আগামী 20 বছর চলতে পারবে, এরকম একটি বিষয় আলোচনা হয়েছে। যদিও প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেছেন 320 বিলিয়ন ঘনমিটার কথা বলেছেন, কিন্তু রয়টার্স কিন্তু বলছে 800 বিলিয়ন ঘনমিটারের কথা বলছেন। রয়টার্স কিন্তু সংখ্যাটাকে আরো বেশি বলেছেন, যদি তুর্কি সংখ্যা কম করে বলেছেন। এবং 2023 সাল থেকে এটি ব্যবহার করতে পারবে, যদিও রয়টার্স বলেছে আরো কিছু সময় লাগতে পারে।
তবে তার্কি যেহেতু সবকিছু প্রস্তুতি নিয়ে নামছে, আপনাদেরকে আরেকটা তথ্য দেই, এই ইয়াবুস এবং ফাতি দুইটি জাহাজ কিন্তু তাদের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছিল, কিন্তু এখন কিন্তু তার্কির 5টি জাহাজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই 5টি ভূমধ্যসাগরও নতুন নতুন করে জাহাজ কার্যক্রম চালাচ্ছে। জি, কৃষ্ণ সাগর, এই দুইটা জায়গাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জি 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 আমরা আরেকটা বিষয় আছে, ওই বিষয়টা নিয়ে একটা আলাপ করবো। এর আগে মানে এখানে যে ঘেঁষের নতুন করে অনুসন্ধান বা সন্ধান, এটা তুরস্কের অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন? বা অর্থনীতির কে ধরে যে তুরস্কের যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, এটিকে কতটা সচল করবে বা কতটা অগ্রগতি হবে বলে আপনি মনে করেন? আপনারা জানেন যে গত 10 বছর যাবত বিশেষ করে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পর থেকে তার্কির কিন্তু অর্থনীতি নিম্নগামী। কারণটা হলো, আজকে যে একিপি সরকার ক্ষমতায় আসে তারা কিন্তু তুরস্কের জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উপহার দিয়ে কিন্তু ক্ষমতায় এসেছিলেন, এবং তারা ক্ষমতায় আসার আগে তুরস্কের পার ক্যাপিটা ছিল $3000 নিচে, যেটি এরদোগান শাসনামলে সম্ভবত এটি একটা সময় 14, 15, 16 পর্যন্ত 17 পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, 17,000 পর্যন্ত চলে গেছিল, এখন 12,000, 13,000 কাছাকাছি আছে। তো 2010 সাল পর্যন্ত, 2002 সাল থেকে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর অর্থনৈতিকভাবে বেশ চাপের মধ্যে আছে। চাপের মধ্যে প্রথম ধাক্কাটা সেখানে লেগেছিল। এরপরে দ্বিতীয় ধাক্কাটা লাগে আপনার আরব বসন্তের সিরিয়া যুদ্ধ, তুরস্কের অংশগ্রহণ, এরপর তুরস্কের গেজি পার্কের আন্দোলন, এরপরে ধরেন 2015 সালে প্রথমবার সরকার গঠিত না হওয়া, দ্বিতীয়বার তুরস্কের বিভিন্ন শহরে বোমা বিস্ফোরণ, ইভেন আপনার ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত কিন্তু তুরস্কের বড় বড় শহরগুলোতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা করেছে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর এটি বন্ধ হয়েছে। এরপর ধরেন আপনার তুরস্কের কুয়ের ঘটনা, কুপরবর্তী বর্তমান সময় পর্যন্ত কিন্তু তুরস্কের ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক একটি ধস নেমেছে। আমি আপনাকে যদি সহজ উদাহরণ দিই, আমি 2014 সালে সেপ্টেম্বর তুরস্কে এসেছি। তো এখানে আমি যখন আসি তখন $1 2.1 মানে 2.1 লিরা পাওয়া যেত। তখন 34 টাকা ছিল, 1 লিরে 34 টাকা পাওয়া যেত। তো এখন ডলার সেখানে চলে আসছে 7.35-এ, এবং 1 লিরা যেখানে 34 টাকা ছিল 2014 সালের শেষের দিকে, সেটি এখন চলে আসছে 12 টাকায়। তাহলে কি পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্র্যাকডাউন হয়েছে, বেশ নিম্নগামী। আচ্ছা। তো এবং দ্রব্যমূল্যের এটি শুরু হলো তাহলে ফিলিস্তিনের যে জাহাজ পাঠাচ্ছিল তুরস্ক, সে জাহাজে ইসরায়েলের আক্রমণকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা, এরই প্রভাব। এটা দিয়ে শুরু। এরপরে একে একে গেজি পার্কের আন্দোলন, আরব বসন্ত, তারপরে আমি যে বিষয়গুলো সিরিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে সবগুলো বিষয় কিন্তু এখন দীর্ঘদিন ধরে এখানে চলে আসছে, আর একটু ধারাবাহিকতা এখন কিন্তু একটা পর্যায়ে আসছে। এখন আমি আরেকটা বিষয় একটু আগে বলেছি যে তার্কির প্রতি বছর 40 থেকে 41 বিলিয়ন ডলার শুধু ব্যয় হয় গ্যাসের পেছনে। তার্কি কিন্তু বিদ্যুতের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু গ্যাসে কিন্তু তার স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই গ্যাসগুলো রাশিয়া, ইরাক এবং ইরান থেকে নিয়ে আসতে হয়, এবং এটি হলো প্রথমবারের মতো। তো আমরা এখন ধারণা করা হচ্ছে তাকে অর্থনৈতিক অনেক বেশি উন্নয়ন সাধিত হবে, এবং এরদোগান কিন্তু বলেছে যে এরকম এক না, এরকম অনেকগুলো ঘোষণা খুব দ্রুত চলে আসবে আস্তে আস্তে, এবং যেগুলো তার্কির চাহিদা পূরণ করবে এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন হবে। দুইটি বিষয় হবে। জি ফয়সাল ভাই মানে এটি হলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন। ক্ষমতার কেন্দ্রিক যে তুরস্কের যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, এটির মধ্যে কোনো বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা? এটা অবশ্যই। আজকের আমি আপনাকে একটু আগে বলেছি যে ভূমধ্যসাগরের যে উত্তাল রাজনীতি, ভূমধ্যসাগর যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, কোল্ড ওয়ার চলছে, এটি কিন্তু তুরস্কের এই গ্যাস তেল অনুসন্ধান করার পর থেকে। এবং তুরস্ক আছে কেন লিবিয়াতে চায়? লিবিয়া কিন্তু একটু তেল সমৃদ্ধ, গ্যাস সমৃদ্ধ, প্রাকৃতিক সমৃদ্ধ এলাকা। তো এটি কেন তুরস্ক তাদের সাথে সম্পর্ক করতে চায়, কেন সম্পর্ক তৈরি করেছে? কারণটা হলো এই তুরস্কের মাধ্যমে কিন্তু পুরো ভূমধ্যসাগরে একটা অ্যাক্সেস তৈরি হবে, একটু তারা ইচ্ছা মতো এটি ব্যবহার করতে পারবে, মোটামুটি একটা লিগাল একটা ওয়ে তৈরি হবে। তো যার কারণে কিন্তু তুরস্ক এই পথে এগেছে, এবং আজকের গ্রিসের বিরোধিতা বলেন, আজকে ফ্রান্সের বিরোধিতা বলেন, এসব কিন্তু একই জায়গাতে একই সূত্রের কথা। এই তুরস্কের এই অনুসন্ধানকে কিন্তু এই সূত্রে কিন্তু গাধা মূলত। তো যার কারণেই আজকে ভূমধ্যসাগরের উত্তাল যে রাজনীতি, এটা তুরস্কের এই গ্যাস তেল অনুসন্ধান থেকে শুরু, এবং তার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল 2-3 বছর আগে শুরু হয়েছিল, এবং সেটা চলছে। আজকে তার কি ঘোষণা, আমাদেরকে একটু আরো অপেক্ষা করতে হবে যে
তার্কির যে প্রতিপক্ষ যারা রয়েছে তার প্রতিপক্ষ পরবর্তী স্টেপ কি নাই, কারণ তার্কি বলে প্রেসিডেন্ট মানে বলেছে। আমার এটা আমার প্রশ্ন ছিল যে এটা জানতে চাওয়া, এটার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে কিনা, বা এটাকে ব্যবহারে কোনো রকম বাধা বিপত্তিতে পড়তে হবে কিনা তুরস্ক? এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যেহেতু কৃষ্ণ সাগরে তার্কির প্রতিদ্বন্দ্বী বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, কৃষ্ণ সাগরে তার্কির বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, এখানে যে দেশগুলো রয়েছে বুলগেরিয়া, রোমানিয়া সহ আশেপাশে যারা রয়েছে, আমার কাছে মনে হয় না এখান থেকে বড় ধরনের কোনো রিয়াকশন আসবে। তবে তার্কি যখন আরো একটু সামনে এগিয়ে যাবে তখন এটা প্রতিক্রিয়া তখন আসবে। এই জন্য হয়তো আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে, হয়তো বা ডলারের দাম কমবে না বাড়বে, এগুলো অনেক কিছু এখানে মানে আমাদের দেখার হয়তো বা দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য হয়তো সামনের দিনগুলো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে হয়তো। মানে তারপরেও এটা বলা যাচ্ছে যে ব্ল্যাক সিতে অনেকটাই ভূমধ্য সাগরের মতো লড়াইটা অত জটিল হবে না। এখানে একটা প্রতিপক্ষ আছে, রাশিয়ার কিছু অংশ আছে, তো আমার কাছে মনে হয় না হয়তো বা রাশিয়াকে ম্যানেজ করে হয়তো বা এখানে কার্যক্রম শুরু করেছে, আমার কাছে মনে হয় যেটি। জি এই জি। ঘোষণাটা আর আরো আসবে, যেহেতু তার কি বলেছে একেবারে মূল ভূখণ্ডের মধ্যে একেবারে কি বলে জি স্থল সীমায় কিন্তু আর একটা ঘোষণা আসতে পারে, যেটি বলেছে সাকারিয়াতে এরকম একটা ঘোষণা আসতে পারে। জি জি ফয়সাল ভাই, আমরা খুব দ্রুতই শেষ করার চেষ্টা করবো আজকে। আরেকটা বিষয় হলো আজকের ঘোষণাটা, মানে এটাকে এটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যে মানে তিনি আগেই এটা ঘোষণা আসছিল যে শুক্রবার জুমার নামাজের পরে ঘোষণা দেওয়া হবে। মানে আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন, এরদোগানের যে একটা একটা ইসলামীকরণ দিকে যাওয়া, একটা রাষ্ট্রীয় একটা গ্যাসের খনি সন্ধানটাকেও জুমার পরে ঘোষণা আগে দেওয়া হলো এবং জুমার পরে ঘোষণা করা হলো, এটাকে কিভাবে দেখেন? এটাকে বলার আগে আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। আপনি যদি দেখেন এই যে ভিডিওটি আপনি দেখেছেন, এই ভিডিওটা পুরোটা যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু দেখবেন ভিডিওর এক পর্যায়ে কিন্তু একটা জিনিস দেখাচ্ছিল যে ফাতিহ সুলতান মেহমেদের যে প্রতীকটা আছে, ছবিটা আছে, তার ঘোড়া নিয়ে কিন্তু উনি এই সাগরের মধ্যে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন। জি আপনি জি দেখেছেন কিনা আমি জানি না। তো এটা কি মিন জি করে? জি জি এটা কিন্তু খুব অর্থবহ একটি বিষয় যে এরদোগান কিন্তু সেই বিজয়কে কিন্তু উনি মেন করছেন। এটা ফাতিহ সুলতান মেহমেদের বিজয়কে কিন্তু উনি মেন করেছেন এবং তার বক্তব্যের ভিডিওতে কিন্তু তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন, অন্য পাশে কিন্তু ভিডিওতে দেখাচ্ছেন যে ফাতিহ সুলতান মেহমেদ এবং ঘোড়া নিয়ে সাগরের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। জাহাজটার নামও ফাতে। ফাতি। তো এটা একটা স্পিরিচুয়াল একটি বিষয়, তো যার কারণে হয়তো আর ব্যক্তিগতভাবে একে পার্টি কোনো পরিপূর্ণ ইসলামিক পার্টি ঘোষণা দেওয়া কোনো পার্টি না হলেও ব্যক্তি এরদোগান যেহেতু তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং বর্তমান কার্যক্রম যেহেতু ইসলামিস্ট, তো সে স্বাভাবিকভাবে সে এটিকে লালন করার চেষ্টা করে এবং ঘোষণাটা তারকে কিন্তু আজকে কোনো ছুটির দিন না, শুক্রবারে কিন্তু একটা অফিসিয়াল ডে তারকে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু উনি শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়ে ঘোষণাটা কিন্তু এটা তার ব্যক্তির জীবনে একটি প্রভাব আমি বলতে পারি। একটি ধর্মীয় প্রভাব অবশ্যই বলা যায়, এটা হয়তো কিছুটা এইভাবেও আমি ব্যক্তি থেকে কি রাষ্ট্রে যাচ্ছে না? তা তো অবশ্যই। আপনি যদি দেখেন খুব সিম্পলি খেয়াল করেন, এরদোগান কিন্তু যেখানে যায় তার ওয়াইফকে সাথে নিয়ে যায়। তো তার ওয়াইফ যখন যায় তার হিজাব পরিহিত, যদিও হিজাবে আমাদের দেশে হিজাবের ব্যাখ্যাটা অন্যরকম, তাদের ব্যাখ্যাটা অন্যরকম। তো তার হিজাব পরিহিত ওয়াইফকে সাথে নিয়ে যায়। তো তার হিজাব পরিহিত ওয়াইফ যখন হাজার হাজার মানুষের সামনে যখন হিজাবকে প্রদর্শন করে, এটিকে কিন্তু এটা তার একটা বার্তা বহন করে, একটা মেসেজ তিনি জনগণকে দিচ্ছেন। এটি কিন্তু শুরু হয়েছে সেই আব্দুল্লাহ গুল এবং এরদোগান একসাথে শুরু করেছিল, এটি কিন্তু চলছে এখনো। জি জি ফয়সাল ভাই, আমরা দ্বিতীয় ইস্যুটাতে আসি। আজকে আজকে বলতে তুরস্কের সম্ভবত 20 তারিখের ঘোষণা, আমাদের এখানে অনেকটা 21 তারিখ হয়ে গেছে ঘোষণাটা আসছে, যে একটা মসজিদ যেটিকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, এটি আবার মসজিদে রূপান্তরিত করার জন্য, ইস্তাম্বুলের একটি মসজিদ যেটি একসময় খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল। আপনি এই মসজিদটা সম্বন্ধে যদি জানাতেন আমাদের, এই মসজিদটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, বা এ ধরনের ঘোষণা দ্বিতীয়বার আসলো আয়া সোফিয়ার পরে? আপনারা জানেন যে আসলে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের যাত্রাকালে আতাতুর্কের শাসনামলে শুধু আয়া সোফিয়া নয়, তুরস্কের হাজার হাজার শত শত মসজিদ এরকম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি অনেক মসজিদের কিছু মসজিদ জাদুঘর হয়েছে, কিছু মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু মসজিদ একেবারে ঘোরার রাস্তা বলে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেছে। তো এটি হয়তো তার এই মসজিদের নাম কারিয়ে মসজিদ, কারিয়ে নামে।
খুব বেশি জি। ঐতিহাসিক, খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, তবে এটা আমি যতটুকু তার ইতিহাস জানার চেষ্টা করলাম যে এটি একসময় 1000 বছর আগে এটি একসময় গির্জা ছিল, চার্চ ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পরে এটি বিজয় লাভের আরো অনেক পরে সম্ভবত এটি মসজিদে রূপান্তর হয়, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কিন্তু এটি জাদুঘরে পরিণত হয়। এবং এই মসজিদটির অবস্থান হলো গোল্ডেন হর্নের পাশে, ঐতিহাসিক একটি জায়গা, তার পাশে এটি তার অবস্থানটা। এটি মোটামুটি, এবং এটিকে আজকে থেকে সম্ভবত এটিকে নামাজের জন্য ওপেন করে দেওয়া হয়েছে। তবে এটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, এবং টার্কিশ জাতি খুব বেশি ইম্প্যাক্ট এটি যে আছে, আমি দেখলাম নিউজ গুলোকে, দেখলাম টেলিভিশন, খুব বেশি প্রভাব নাই, মোটামুটি একটা প্রভাব রয়েছে। তবে কিন্তু এটি তো একটা ধারাবাহিকতা বলা যায়, কারণ আয়া সোফিয়ার ঘটনার পরে এটিকে, এবং খ্রিস্টান জগৎ এটিকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে এই নিউজগুলো প্রকাশ করতেছে। অভ্যন্তরীণ মিডিয়াগুলো যত বেশি না এটি গুরুত্ব দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো এটিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে তারা লিখছে এইভাবে যে চার্চ থেকে মসজিদ, যদিও চার্চ থেকে মসজিদ না, এটি জাদুঘর থেকে মসজিদ মূলত। জাদুঘর মসজিদ। আচ্ছা, ফয়সাল ভাই, আমরা শেষ করব। শেষ, আপনি যদি এরদোগানের যে আজকের যে ভিডিও বার্তা, একটা ঘ্যাসের অনুসন্ধান এবং মসজিদ, মানে পুরো বিষয়টা নিয়ে আপনি যদি শেষ। আমি আসলে আজকের ঘটনাকে আমি মনে করি যে এটি তার্কি, শুধু এরদোগান না, তার্কির জাতির আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে পথযাত্রা শুরু হয়েছে তার একটি উদাহরণ মাত্র। তারা 100 বছরের যে একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, শুধু 100 বছর না, যদিও তাদের চুক্তিগুলোকে যদিও পাশ্চাত্য মনে করে 1000 বছরের, মানে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই অনির্দিষ্টকালের জন্য। তো যদিও তার্কিশ বর্তমান তারা 100 বছর মনে করছে যে শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার যে মেসেজটি, এটা তার অন্যতম একটি মেসেজ আমি মনে করি, এবং এটিকে তারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি যে দেখেন, এটি যে কোনো জাতির জন্য, শুধু তার্কিশ জাতি না, যে কোনো জাতির জন্য তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি খুব চিন্তা করছিলাম যে আজকে আমাদের কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু রয়েছে। আমরা আজ থেকে 5 বছর 6 বছর আগে আমাদের সমুদ্র বিজয় হলো, সমুদ্রের যে বিজয় বিলবোটে গোটা বাংলাদেশ থেকে গেল, অথচ সে সমুদ্র বিজয়ে আমাদের হওয়ার পরে আমাদের যে অনুসন্ধানগুলো চালানোর কথা ছিল তার কিন্তু কিছু নেই। অথচ এই আমাদের সাগরের নিচে কি আছে এটা নিয়ে কিন্তু ইন্ডিয়া এবং চায়নার লড়াই চলছে, তাদের স্নায়ু যুদ্ধ চলছে আমাদের সাগরকে কেন্দ্র করে, আমাদের গ্যাস তেল গ্যাসকে কেন্দ্র করে। অথচ আমরা কিন্তু আজকে মুজিব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। মূলত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এগুলো নিয়ে রিসার্চ হওয়ার কথা ছিল। আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, মেরিডিয়ান ইউনিভার্সিটিও রয়েছে, কিন্তু আমাদের সে ধরনের কার্যক্রম নেই। আমরা মনে করি নিজেদের সম্পদগুলোকে ব্যবহার করা, নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অনুসন্ধান করা, নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেটি কাজে লাগানোর মধ্যে কিন্তু একটি জাতির আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং তার সার্বভৌমত্বকে মজবুত করা, কিন্তু এগুলো মজবুতের পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার এগুলো ধাপ আমি মনে করি। সেক্ষেত্রে তাদের যে কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তার এরদোগান কিন্তু বলেছে যে তার বক্তব্য বলেছে, এখনো বলেছে, আমরা সকল ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী অবস্থান জানিয়ে দেওয়ার যে কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি, এটি তার একটি। তো আমরা মনে করি এটি এরদোগান আগামী দিনগুলোতে, আগামী তুরস্ক কেমন হবে তার মেসেজ, আরেকটি মেসেজ। আয়া সোফিয়াতে ছিল, সাগরের লড়াইগুলো ছিল, এটি আরেকটি মেসেজ আমি মনে করি। শুধু তার্কিশ জাতি না, তার্কিশ জাতির জন্য একটি খুশি, পাশাপাশি বহির্বিশ্বের জন্য একটি মেসেজ তারা একটা দিল মূলত। জি, অনেক ধন্যবাদ ফয়সাল ভাই আমাদেরকে এই অল্প সময়ের প্রস্তুতির মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য। আপনি যে তথ্যগুলো দিলেন আশা করি দর্শক উপকৃত হবে। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, অল্প সময়ের অনুষ্ঠানে আপনারা মোটামুটি তথ্য পেলেন, মোটামুটি জানতে পারলেন যে ঘটনাটা তুরস্কের একটি গ্যাস খনি আবিষ্কার, কিন্তু এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের জন্য এখন গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্কের স্বনির্ভরতা, তুরস্কের অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনেও মুসলিম বিশ্বের অগ্রগামী হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যায়। এছাড়াও তুরস্কের একটি মসজিদ নিয়ে আলোচনা উঠলো, যদিও তুর্কিদের কাছে মসজিদটি অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু পশ্চিমাদের কাছে এই মসজিদটিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এটিকে গির্জা থেকে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে বলে তারা মিডিয়াতে খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতেছে। আমরা আশা করি তুরস্ক আবারও তার পুরনো
ক্ষমতায় ফিরে যাবে, অন্তত এটা বলতে পারি যে ঐতিহ্যে ফিরে যাবে, ঠিক ওরকম খেলাফত ব্যবস্থা না হলেও তুরস্ক তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক। আর অবশ্যই আমরা আবারও যখন এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আসবে, আরো বিস্তারিত প্রকাশ হবে, এই গ্যাসের বিষয়, খনির বিষয় বিস্তারিত প্রকাশ হবে, এগুলো নিয়ে আমরা হয়তো আবারও ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।